बड'फानि आल्टिमेट सिमांसिम थांनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जिखिनि लामा बेखौ जोङो संदाननानै हान्थिलांगोन। बड'फानो बर'नि मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां हाग्रामा महिलारि, बर'नि आंगो गिर्जि ब्रह्म, रन्जना नार्जारि, रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों। हारायै मेलेमै आरो गोसोयै টোটেল আমি 1,43,995টা মাটিৰ কেছটো আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তথা আমাৰ 1,43,995 ফেমিলিক আমি মাটি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। बर' हारिनि जायफोर जातीय दैदेनगिरि, जातीय संग्रामजों फैनाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां हाग्रामा महिलारि, गिर्जि ब्रह्म, रन्जना नार्जारि, रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों जे बबेबा बिन्दोआव बबेबा लामायाव जोंनि सिलाइ बारुदनि थासारिया जोब्बाय। सिलाइ बारुदजों जोंनि जि जुगमलायनाय, सौग्रावलायनाय, थैलायलायनाय बे थासारिखौ जोङो बुजा-बुजिनि गेजेराव रायलायनानै जों सेक्टरखौ क्रस खालामबाय। राजखान्थिक भाबै मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय, राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तव, खिन्थु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तव। सम्भब असम्भबनि कुनु परिबेश बेबायदि थाया। सम्भावनाबो दङ, असम्भबबो दङ। खिन्थु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएफसिआ दिनै सान्थियाव फैबाय, एनडिएआ दिनै सान्थियाव फैबाय आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला, मा एजेन्डा, बबे अबजेक्टिभ, मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि लिडारफोरा थिग खालामगोन। जोङो राजनैतिक हान्जा नङा, जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन, खिन्थु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव, जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव, जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा-बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जों बास्तवाव मावफुंनो हागोन। बेखायनो दिनैनि बे अहिंसानि सान, जे दिनैनि शान्तिनि जि सान, बे सानाव फिन खेबसेबाव बे मन्चनिफ्राय आङो बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जि जोंनि बर'नि रिजनेल जि राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि, संग्रामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाफोरा लुबैयो, आङो मोजाङै बुजिगौ। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जोंहा हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, बड'फानि आल्टिमेट सिमांसिम थांनांगौनि थाखाय जोङो महात्मा गान्धीनि आदर्श, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जिखिनि लामा बेखौ जोङो संदाननानै हान्थिलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जों मालाबाबो फावसाया, मालाबाबो जिरायनानै थाया आरो एक बिन्दोजों कम्प्रमाइज खालामनाय गैया। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै महात्मा गान्धीनि जोनोम साननि फिन खेबसेबाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय रानबाय। যে বিটিচিৰ যি বডোলেণ্ড মুভমেণ্ট, এই মুভমেণ্টৰ এটা অন্যতম এটা ইছ্যু আছিলে লেণ্ড ইছ্যু। আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ যেতিয়া কাৰ্যকাল আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া অনাৰেবল চিফ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে এইটো এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলে যে মাটি বাৰীৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ ৰাইজৰ মাটি বাৰী সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। তাৰ এটা অন্যতম প্ৰয়াস হিচাপে আমি সমগ্ৰ যি আমাৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ড, ভূমি নথি, সেই ভূমি নথি আমি ডিজিটাইজ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি মাটি বাৰী সন্দৰ্ভত যিবিলাক সেৱা যেনে মাটিৰ নামজাৰি, বাটোৱাৰা, শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, একচনৰ পৰা ম্যাদী কৰা, আবণ্টন পোৱা মাটিৰ পট্টা দিয়া, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰো ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে। তাৰমানে মেনুৱেল পদ্ধতিৰ পৰা অনলাইন পদ্ধতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি মিছন বৈচুমতী নামৰ এটা পৰ্টেল ৰাইজৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছিলে।
আৰু এতিয়া আপোনালোকক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত এই মুহূৰ্তত এই অনলাইন পৰ্টেল যোগে 90,647 জন ৰাইজে আবেদন কৰিছে বিভিন্ন সেৱাৰ কাৰণে আৰু তাৰ ভিতৰত 72,063 জনে এই সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই পৰ্টেল যোগে ইতিমধ্যে লক্ষাধিক লোক ইয়াত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে উপকৃত হৈছে। আমি লক্ষ্য ঠিক কৰিছোঁ যে বাই ডিচেম্বৰ আমি 1 লক্ষ জনসাধাৰণক BTCৰ মাটি বাৰী সন্দৰ্ভত যি তেওঁলোকৰ সেৱা তেওঁলোকে যি ধৰণে এপ্লাই কৰে সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক আমি যথাসম্ভৱ আমি ডিছপ'জ কৰিম আৰু বাই ডিচেম্বৰ দিছ ইয়াৰ আমি 1 লক্ষাধিক লোকক আমি মিছন বৈষম্যতিৰ যোগেৰে সেৱা আমি আগবঢ়াম। ইতিমধ্যে আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰসকলক এই সন্দৰ্ভত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ 6 শিডিউল কাউন্সিল যিয়ে নেকি লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন ছাৰ্ভিচ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ৰাইজক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মূলতঃ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ আৰু অনাৰেবল EM ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি ভিজন আৰু সহযোগিতা এইখিনি অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই মিছন বৈষম্যতিৰ কোনো সময়সীমা নাই। তেওঁলোকে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই সেৱাসমূহৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগে বা কম্পিউটাৰ যোগে লেপটপ যোগে বা ওচৰত যদি তেওঁলোকৰ কিবা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে, PFC আছে, CSC আছে, তাত গৈও তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আমাৰ মুঠ 13টা ছাৰ্ভিচ আমি এই মিছন বৈষম্যতি যোগে দি আছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ এটা বলিষ্ঠ ভূমিকাই নিশ্চয় আমাৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক উপকৃত কৰিব। আমাৰ যি চেন্সিটাইজেশ্যন বা এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি বিনম্ৰভাৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ যিবিলাক মাটি বাৰী সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক আমাৰ এই অনলাইন যি পৰ্টেল আছে তাৰ যোগে তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিল মিছন বৈষম্যতি সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰচেষ্টা। লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে সেইটো হৈছে স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰলৈ কিছুমান নন কেডেষ্ট্ৰেল গাঁও অৰ্থাৎ জৰীপ নোহোৱা গাঁও, এই গাঁওসমূহ বাগানপাৰা, তামোলপুৰ, জালা, বাক্সা এই চাৰ্কুলবিলাকত আছে। ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কিছু নন কেডেষ্ট্ৰেল গাঁৱৰ বছৰ বছৰ ধৰি স্বাধীনতাৰ পিছতো ইমান বছৰ পিছতো জৰীপ হোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে কি হৈছিলে এই গাঁওসমূহত বসবাস কৰি থকা হাজাৰ হাজাৰ যি খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলে। গতিকে আমাৰ মাননীয় চিফ ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত, অনাৰেবল EM ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি মডাৰ্ণ যি ছাৰ্ভে টেকনিক আমি ড্ৰোনৰ সহায়েৰে আমি গোটেই গাঁওবিলাক আমাৰ প্ৰায় 38 এনেকুৱা ধৰণৰ নন কেডেষ্ট্ৰেল গাঁও আছে ভূটান সীমান্তৱৰ্তী। এই গাঁওসমূহ ইতিমধ্যে আমি জৰীপ কৰিলোঁ আৰু ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি টাৰ্গেট ঠিক কৰিছোঁ যে সেই গাঁওসমূহৰ জনসাধাৰণক আমি ভূমিৰ পট্টা বিতৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে তামোলপুৰ চক্ৰ আৰু বাগানপাৰা চক্ৰৰ প্ৰায় 12খন গাঁৱৰ নথি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। গতিকে এইখিনি আমাৰ নন কেডেষ্ট্ৰেল যিখিনি জৰীপ নোহোৱা গাঁৱৰ জৰীপ আৰু ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত আমি কি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ সেই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক অৱগত কৰালোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লেণ্ড ৰিচোৰ্চৰ আণ্ডাৰত এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মডাৰ্ণাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম DILRMP বুলি কয়। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ড মডাৰ্ণাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ অধীনত আমি এটা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰলৈ আৰু সেই প্ৰস্তাৱটোত এইখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিলে যে আমাৰ বহুত গাঁৱত মেপ নাই, অতীজতে আছিলে এতিয়া জহি হৈ গৈছে, কিছুমান গাঁৱত মেপ একেবাৰে নাই, কিছুমান গাঁৱত মেপ ডেমেজ হৈ গৈছে। গতিকে সেই গাঁওসমূহ পুনৰ জৰীপ কৰি তাৰ মেপ প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজক যাতে আমি সুবিধা দিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেমফুলৈ এটা ৰেলৱেৰ লাইন হ'ব, তাত ভূমি অধিগ্ৰহণ হ'ব, কিন্তু যিকেইখন গাঁৱৰে যাব সেই কেইবাখনো গাঁও উত্তৰ ৰুণিকাটা, মদাতি এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁওসমূহত মেপ নাই।
গতিকে আমি ইতিমধ্যে ৰিচাৰ্ভে পুনৰ জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেৰে এনেধৰণৰ গাঁওসমূহৰ আমি মেপ প্ৰস্তুতিৰ কাম হাতত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে এই কামটো গোটেই বিটিআৰত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যি টোটেল 2890 ভিলেজ আছে তাৰ ভিতৰত আমি 1200 গাঁৱৰ ইতিমধ্যে ৰিচাৰ্ভে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। গতিকে এই ৰিচাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মেপ যিবিলাক ইতিমধ্যে নোহোৱা মেপ সেইখিনি যেতিয়া পুনৰ আমি ৰাইজক দিব পাৰিম, ৰাইজ উপকৃত হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এলটমেণ্ট ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। যে আমাৰ বিটিআৰত যি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই জিলাসমূহত কেইবা হাজাৰ আমি হিচাপ কৰি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে 9000ৰ অধিক স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ আছে, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে প্ৰায় 9000। তাৰ ভিতৰত 8600জনৰ তেওঁলোকে টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে আৰু বাকীখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই। এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে যে এই স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰসকলে চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকে ইমান দিনে চাহ খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটিৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, মাটিৰ কোনো পাট্টা নাই, কোনো এলটমেণ্টৰ কাগজ নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰিভেন্স আছিলে যে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰৰ ভূমি ছেটেলমেণ্টৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক বিটিআৰ চৰকাৰে কিবা এটা তেওঁলোকক পলিচি ল'ব লাগে। তো এই সন্দৰ্ভত আমি যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰত যি আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ সভা হৈছিলে তাত এই স্মল গ্ৰ'ৱাৰসকলক কেনেধৰণে মাটিৰ পট্টন দিয়া হ'ব বা আবণ্টন দিয়া হ'ব, লিজ দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ প্ৰিমিয়াম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এই সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আলোচনা হৈছে আৰু এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰসকলক আমি ভূমিৰ পট্টন দিম। ইয়াত এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে যিসকল স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰে 10 বছৰ বা তাৰ অধিক কাল ধৰি চাহ খেতি কৰি আছে তেওঁলোকক ভূমিৰ পট্টন দিয়া হ'ব, মানে ডাইৰেক্ট ছেটেলমেণ্ট। তেওঁলোকক প্ৰথম 30 বিঘাৰ যি ভূমি সেই 30 বিঘাত তেওঁলোকক ইনচেণ্টিভ ৰেটত প্ৰিমিয়াম লৈ পেলাই দিয়া হ'ব আৰু সেইটো হৈছে মাত্ৰ 2500 টকা 1 বিঘাত। 1 বিঘাত 2500 টকা দিলে তেওঁলোকে সেই মাটিটো তেওঁলোকৰ নামত পট্টা পাই যাব আৰু তেওঁলোকক প্ৰথম 30 বিঘালৈ ইনচেণ্টিভ ৰেটত দিয়া হ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকক আপ টু 75 বিঘা এডিশ্যনেল তেওঁলোকক মাটি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। সেইখিনি তেওঁলোকে জনেল ভেলু হিচাপে দিব পাৰিব। তাতকৈ অধিক মাটি হ'লে সেইখিনি আমি লিজত দিয়াৰ এটা আমাৰ পলিচি ডিচিশ্যন হৈছে। টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ যদি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আছে, তেওঁলোককো মাটিৰ আবণ্টন পট্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰসকলৰ কোনো মাটিৰ ৰাইট নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় বা তেওঁলোকে টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিভিন্ন সাহায্য লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় মাটিৰ ৰেকৰ্ড নাথাকাৰ কাৰণে। গতিকে এই পলিচিয়ে, বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই পলিচিয়ে প্ৰায় 9000ৰ অধিক স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছক প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱেও সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ভাৰতৰ এটা পবিত্ৰ দিন, 155তম আমাৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ এই পবিত্ৰ দিনত আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে মাটি আৰু স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিব বিচাৰিছে। গতিকে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ লগত আমাৰ চৰকাৰৰ হৈ পেলাই উপস্থিত আছে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ হাউদ ডাঙৰীয়া আৰু লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৰিণ্টু বড়ো ডাঙৰীয়া। আমি ইয়াত 3টা ভাগত আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি প্ৰেছ মিট দিব বিচাৰিছোঁ। মই জেনেৰেলি যোৱা 3 বছৰত 3.5 বছৰত আমাৰ চৰকাৰে কিমানখিনি মাটি দিবলৈ সক্ষম হ'ল এইখিনি আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দিব বিচাৰিছোঁ। 2 নম্বৰত আমাৰ হাউদ ডাঙৰীয়াই যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ যি স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰসকলক লৈ পেলাই যি আমি প্লান এণ্ড পলিচি লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আৰু মিছন বৈশ্যমতী আৰু আমাৰ যিসকল নন কেটেষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ আছে 50টা নন কেটেষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ আছে ইয়াৰ ওপৰত ছাৰ্ভে ৰিছাৰ্ভে কৰাৰ কিছুমান ডেটা আপোনালোকক দিব বিচাৰিছে। আৰু তৃতীয়তে আমাৰ ৰিণ্টু বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰিমিয়াম অন লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট যোৱা 4 জুলাই 2024 EC মিটিঙত আমাৰ যিটো পলিচি আমি এডপ্ট কৰিলোঁ
ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সন্মুখত বিশ্লেষণ কৰিব। জয়তে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সময়ত আহি আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে, উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। আমাৰ চৰকাৰে যোৱা মে' 2021 চনৰ পৰা আগষ্ট 2024 চনলৈকে আমি টোটেল দুবাৰকৈ লেণ্ডমেলা পাতিলোঁ। এই লেণ্ডমেলাৰ সময়ত আমি 27,775টা ফেমিলিৰ লেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু 2 নম্বৰত আমি লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট অফলাইন লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 1875। লেণ্ড এলাইনমেণ্ট দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 30,131টা। আৰু পাট্টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 12,250টা। তাৰপিছত মিউটেশ্যন আমাৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 38,166টা। ৰিক্লাছিফিকেশ্যন আমাৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 707টা। কনভাৰ্চন হৈছে 921টা। টোটেল আমাৰ লেণ্ডৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 1,11,115টা। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ফৰেষ্টৰ লেণ্ডৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 32,180টা। সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে অফলাইন আমাৰ যি অফিচিয়েল কাম আছে তাৰ দ্বাৰাই আমি 32,180 যদি প্লাছ কৰোঁ, টোটেল আমি 1,43,995টা মাটিৰ কেছটো আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তথা আমাৰ 1,43,995 ফেমিলিক আমি মাটি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।